In the previous video, we discussed the meaning, definition, features, functions and objectives of accounting. Along with this, we also discussed who the users of accounting are and different branches of accounting. In addition to this, we covered what an account is, the format of accounts, the types of accounts and the advantages and limitations of accounting. In this video, I am going to introduce the basic accounting terms. Let's see what they are. First one is business transaction. Dealings between persons involving exchange of value are called business transactions. ബിസിനസ് ഇടപാട് എന്നത് ബിസിനസ്സും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള പണമോ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനമാണ്. രണ്ട് കക്ഷികൾക്കിടയിൽ പണത്തിനോ പണത്തിന് വേണ്ടിയോ ഉള്ള ഏതൊരു ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും കൈമാറ്റത്തെ ബിസിനസ് ഇടപാടെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതും രസീത്, പണമടയ്ക്കൽ, ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് സേവനം നൽകൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. A business transaction is an exchange of goods or services between persons in which each person receives or sacrifices value. It is an economic event of a business entity involving transfer of money or money's worth. There are three types of business transactions. First one, cash transaction. Second, credit transaction. And finally, barter transaction. Let's see what is cash transaction. Transactions involving immediate receipt or payment of money are called cash transactions. സാധനം വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ക്യാഷ് കൂടെ കൈമാറുന്നു എങ്കിൽ അതൊരു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. അടുത്തത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. Transactions in which receipt or payment of money are postponed to a future date are called credit transactions. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ റെസീപ്റ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിവെച്ചാൽ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് ബാർട്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻ. എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബാർട്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻ. പണ്ട് കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണിത്. സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ തന്നെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് അരി കൊടുത്ത് ഗോതമ്പ് വാങ്ങുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ. ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഓണർ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഈസ് കോൾഡ് capital. It may be cash or any other assets which the owner invests in the business. Capital is the excess of assets over liabilities. It is the owner's claim against the business. ഇതിനെ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഓർ നെറ്റ്വർത്ത് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ടോട്ടൽ അസറ്റ്സിൽ നിന്നും ലൈബിലിറ്റീസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഈക്വൽ അസറ്റ്സ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റീസ്. Capital is increased by the amount of profits earned and additional capital introduced and decreased by the amount of losses incurred and amount withdrawn. അടുത്തത് drawings. Cash and goods withdrawn by the owner from the business for domestic or personal use are called drawings. ഇത് ഉടമയുടെ ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കും. So it is shown as deduction from the capital account. അടുത്ത ടേം assets. Things of value owned by a person or firm are called assets. അസറ്റ് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒരു റിസോഴ്സാണ്. Assets refers to tangible objects or intangible rights of an enterprise which carry future benefits. അസറ്റുകളെ മെയിനായും 8ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Assets may be classified into fixed assets, second current assets, third liquid assets, fourth tangible assets, fifth intangible assets, sixth wasting assets, seventh fictitious assets and finally contingent assets. Let's see what is fixed assets. Assets meant for permanent use in the business for long period are called fixed assets. ഇത് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, റീസെയിലിന് വേണ്ടിയല്ല. എക്സാമ്പിൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, ഫർണിച്ചർ എക്സെട്ര. സെക്കൻഡ് ഈസ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. എന്താണ് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അസറ്റ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ റീസെയിൽ ഓർ മെന്റ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആർ കോൾഡ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അസറ്റ്സ്. ഇത്തരം അസറ്റുകൾ ക്യാഷായി സൂക്ഷിക്കുകയോ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ ക്യാഷായി മാറ്റുകയോ ചെയ്യാം.
എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോക്ക്, സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ എക്സെട്ര. മൂന്നാമത്തേത് ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ്. Liquid assets, also known as quick assets, are current assets other than stock and prepaid expenses. കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ നിന്നും സ്റ്റോക്കും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് കിട്ടുന്നു. സോ ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് ഈക്വൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ്. നാലാമത്തേത് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്. Assets having resale value and physical existence are called tangible assets. ഇവയെ നമുക്ക് കാണാനും തൊടാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. എക്സാമ്പിൾ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, മെഷീനറി, ഫർണിച്ചർ എക്സെട്ര. അടുത്തത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്. Assets having realizable value and no physical existence are called intangible assets. ഇവയെ നമുക്ക് കാണുവാനോ തൊടുവാനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നതല്ല. എക്സാമ്പിൾ പേറ്റന്റ്, ഗുഡ്വിൽ, ട്രേഡ് മാർക്ക് എക്സെട്ര. അടുത്തത് വേസ്റ്റിംഗ് അസറ്റ്സ്. അസറ്റ്സ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഏർണിംഗ് റവന്യൂ ആർ കോൾഡ് വേസ്റ്റിംഗ് അസറ്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾ മൈൻസ്, ക്വാറീസ്, ഓയിൽ വെൽസ് എക്സെട്ര. അടുത്തത് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കല്പിക ആസ്തികൾ. അസറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് നോ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ആർ കോൾഡ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്സ്. These accumulated losses or deferred revenue expenses incurred in the past but charged to profit and loss account. Example, preliminary expenses, discount on shares or debentures, underwriting commission, etc. അവസാനമായി contingent assets. And assets, the existence, value and ownership of which depends on the occurrence or non-occurrence of a specified event or performance or non-performance of a specified act is called contingent assets. ഇത്തരം അസറ്റുകൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. എക്സാമ്പിൾസ് അസറ്റ്സ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വിച്ച് എ കേസ് ഈസ് പെൻഡിങ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ. അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ പേറ്റന്റ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ. അടുത്ത ടേം ആണ് ലയബിലിറ്റീസ്. Debts owned by a person or firm to outsiders are called liabilities. It is an obligation of financial nature to be settled at a future date. കടമെടുത്ത പണത്തിനോ കടത്തിൽ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾക്കോ അസറ്റുകൾക്കോ വേണ്ടി ബിസിനസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകേണ്ട പണത്തെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ലയബിലിറ്റീസ് മെയിനായും 5ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലയബിലിറ്റീസ് മേ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു current liabilities, long-term liabilities, internal liabilities, external liabilities and contingent liabilities. ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട കടങ്ങളെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദീസ് അറൈസസ് ഔട്ട് ഓഫ് നോർമൽ ട്രേഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. എക്സാമ്പിൾ സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ബിൽസ് പേയബിൾ, ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് എക്സെട്ര. അടുത്തത് ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റീസ്. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ബാധ്യതകളെ ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. അടുത്തത് ഇന്റേണൽ ലൈബിലിറ്റീസ്. ഡെപ്റ്റ്സ് റീപേയബിൾ ടു ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ആർ കോൾഡ് ഇന്റേണൽ ലൈബിലിറ്റീസ്. ഇവ ഓണേഴ്സിനോടുള്ള ഒരു എന്റർപ്രൈസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാധ്യതകളാണ്. എക്സാമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ജനറൽ റിസർവ്. അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ ലൈബിലിറ്റീസ്. Debts repayable to outsiders are called external liabilities. Example, bank overdraft and sundry creditors. അടുത്തത് contingent liabilities. Liabilities the occurrence of which is uncertain is called contingent liabilities. ഇതിൽ പണത്തിൻ്റെ അടവ് ഉണ്ടാവുകയോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ആസ് ഫുട് നോട്ട് ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ലൈബിലിറ്റീസ് ആർ ലൈബിലിറ്റി ഓൺ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർസ്. അടുത്തത് അരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. അടുത്തത് ലൈബിലിറ്റി ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ്. അടുത്ത ടേമാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ്. A person or firm who owes money to another person or firm is called debtor. ഒരു കടക്കാരനിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട തുകയെ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയളവിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടേണ്ട ആകെ എമൗണ്ടിനെ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ഡെറ്റ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതൊരു അസറ്റാണ്. Debtors are persons or firms from whom a business has to recover money on account of goods sold or services rendered on credit. Debts may be classified as good debts, doubtful debts, bad debts. Let's see what is good debts. Good debts are debts
വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഫുള്ളി റിയലൈസ്ഡ്. കടം കൊടുത്ത മുഴുവൻ എമൗണ്ടും റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഗുഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്. ഡെറ്റ്സ് വിച്ച് മേ ഓർ മേ നോട്ട് റിയലൈസ്ഡ് ആർ കോൾഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്. ഇവിടെ കടം കൊടുത്ത എമൗണ്ട് കിട്ടാം കിട്ടാതിരിക്കാം. അടുത്തത് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്. ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആർ ഡെറ്റ്സ് വിച്ച് കാനോട്ട് ബി റിയലൈസ്ഡ്. ഇവിടെ കടം കൊടുത്ത എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നേയില്ല. അടുത്ത ടേമാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. എ പേഴ്സൺ ഓർ ഫേം ടു ഹൂം മണി ഈസ് ഓയിങ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രെഡിറ്റർ. എ ക്രെഡിറ്റർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ബിസിനസ് ഓസ് മണി. ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയളവിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനം എല്ലാ കടക്കാർക്കും നൽകേണ്ട ആകെ തുകയെ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതൊരു ലൈബിലിറ്റിയാണ്. അടുത്ത ടേം സ്റ്റോക്ക്. The value of goods remaining unsold with a business concern on a particular date is called stock. Stock refers to goods held for sale in the ordinary course of business or for consumption in the production of goods or services for sale. ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയളവിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ സ്റ്റോക്കിനെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നും ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയളവിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റോക്കിനെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേണിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ്, വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇത്രയും ഉൾപ്പെടുന്നു. പാർട്ട്ലി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വർക്കിനെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അടുത്ത ടേം നെറ്റ് വർത്ത്. Net worth or owner's equity is the difference between assets and outside liabilities. ഇതിൽ ക്യാപിറ്റലും റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സും ഉൾപ്പെടുന്നു. അവസാന ടേം ഗുഡ്സ്. ഗുഡ്സ് ആർ ആർട്ടിക്കിൾസ്, കമ്മോഡിറ്റീസ് ഓർ മെർക്കൻറ്റൈസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ബിസിനസ് ഡീൽസ്. ഒരു ക്ലോത്ത് മെർച്ചൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലോത്ത് ആണ് അയാളുടെ ഗുഡ്സ്. അതുപോലെ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഡീലറിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഫർണിച്ചർ ആണ് അയാളുടെ ഗുഡ്സ്. ഇത്രയുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് ടേംസ്. 10 ടേംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ നിന്നും മെയിൻ ആയുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.